अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनबिया। यो मलगरी तपोस करे वो च इस्तिखारी दुआ सदा तरीक़े सदा और खूब कतल वर्ता लाजिम दी और कना। अल्लाह ताला दी ज़मंगा उस्तासु ठूल मुश्किलात हल किया। अल्लाह ताला दी ज़मंगा उस्तासु गैबी मदद की। इस्तिखारा यो अहम इबादत दे और सही हदीस के राजी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कम कार न मख की ची इस्तिखारा वशी और मशवरा वशी दी की बा पिमानत्या नहीं और दी की बा नुकसान नहीं और दी की बा बेदा इंसान अफसोस न कई नु पकार दा चिमुंगा इस्तिखारी दुआ याद को द इस्तिखारी अल्फाज द दुआ दुमरा लाजिम दी ची उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत दे नूर सहाबा बा फरमाइला चिमुंग बा द इस्तिखारी दुआ दास याद वला लक सरंगा मुंग द कुरान यो आयात यादो दीर अहम दुआ दा नन मोताता अर्श की शकवी अर्श की जमा उस्ता दा जर रपीगी और जरम परेशान भी चिदी की बखेर भी या ना नुकसान भी या फेदा द दुनिया कार दे चाशर शराकत दे या यो नौकरी या वजीफा दा यो चरत दी नो इस्तिखारा यो अहम इबादत दे दी किम दा खबर याद साथी ची इस्तिखारा दे कम वक़्त के ओकरा कवलेशी इजाजत स्टा कम वक़्त की ची नफल मुंज कवल जायज़ दी लेकिन दशपी प आखिरी हिस्सा की देरा बेहतर दा और बे इस्तिखारे की खूब लिदलम लाजिमी नहीं दी ची खामा खा खूब बली दे गोरी बल्कि इस्तिखारा कवा बार बार कवा और कम तरफ तश अल्लाह ताला ता असबाब आसान कर और प कम तरफ बानी त रवान करी और कम कार दे शुरू का इंशाअल्लाह आगे की बदी खैरी और दे सरा मशवरम कवा और सू पूरी कार करे नी और सू पूरी कार ने जरूरत कटशे नी नो आगे पूरी इस्तिखारे ता दवाम वर्का दशपी आखिरी हिस्से किम कवा माजिगर राशि मुन नमक के ओका मासबखिन्ना माजना पसे ओका इशराक टाइम की मोका वो कम टाइम चिता ता मिलावीगी खामा द्वारका ता मुंस का आसाना कम मुंच मुंगा को दगा तरीक़े दा द्वारा का ता मुंस कवल दी और दागीना पस दा दुआ द इस्तिखारी कवल दी और पस सजदा किम हम दा दुआ कवल शी ज़का पस सजदी की दुआ ढेरा अफजल और बेहतर दा और पदी सजदी की द सही हदीस मुताबिक दा बंदा अल्लाह ताला त ढेर नज़दी वी मुजतास्ता द इस्तिखारी अल्फाज वायम तासु प सही तरीक़े से याद कई इंशाअल्लाह उम्मीद ता अल्लाह ने दे कि सुमरा द दिन पस कारू नबी इस्तिखारा बकवई और दागीना पस ब इंशाअल्लाह कार अल्लाह ता आसानी और कम खैरवी आगा बता सुकावई। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक वस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा ख़ैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارزني به أو هذا الأمر عاجل أمري أو عاجل هم ویلشی زو دوباره د الفاظ ویما او وسراد دی الفاظ معنام کوم تاسو ته توجه کوي. اللهم یا الله انی استخیرک ز طلب د خیر کوما بعلمک استا په علم باندې زکه ته په ارث باندې پويږي زما د کار په خوالي او بدوالي د دې په انجام باندې ما ته خدي او کخنه دي د ارث باندې ته پويږي واستقدرک او ز طلب د قدرت کوما د مدد کوما د نصرت کوما ستانا واسالک او یا الله زغوارم تانا من فضلك العظیم اغلوی فضل زدیر ګناګار ما خطا کار سیا کارما یا الله ستا فضل د وجنا دا کار ما ته آسان کا او ما ته بکی خیر واچوا واسالک من فضلك العظیم فانك تقدر یا الله تقدر په ارث باندې ولا اقدر ما قدرت نشتا زما وس نشتا ز په اس شی باندې نه پويګما خپل عاجزي والله ته پیش کی او دا الفاظ د عاجزي دي وتعلم یا الله ته پويګي په ارث باندې ولا اعلم زما اس علم نشتا او دا ملائکم ویلي چې سبحانك لا علم لنا دا بهترین عاجزي دا په خپل عقل په خپل تجربه په خپل دماغ باندې با اس کله هم اعتماد نه کې توکل په الله کې ځان بسپاري الله ته دا به چې الله ز اس شیم نیما نه می سوشتا او نه می سپوهشتا یا الله ارث تاسو ردی وانت علام الغیوب یا الله ته په پټو خبرو باندې د غیب په خبرو باندې په مستقبل کې پر روان حالت باندې په دې کار کې زما خیر دی او که خیر نشتا په دې باندې یا الله ته پوهی او ته علامي. اللهم یا الله ان كنت تعلم که چرته ته پوهیږي ان د پاره شک راځي لیکن شک
شک په علم د الله نه دی، شک زما په دې کار کې دی چې دا ما د پاره ښي که نه. یا الله دا کار زه کومه، زما اراده ده، زما پکې خلکو سره مشورې کړي دي، زما ورته ښه پوره ضرورت دی، عزم مې کړی دی دا کار شروع کوم، چا سره شراکت کومه یا یو نوکري کومه یا چېرته خارج ته ځم. یا الله ته پوهېږي، اللهم یا الله ان كنت تعلم، که ته پوهېږي ستا په علم کې وي ان هذا الامر چې دا کار دیزې کې د هغې نوم هم اخیستی شي، خو په عربۍ کې که په مانځه کې داخل وي او که بهر وي په خپل زبان کې مې ویلی شي زما دا وظیفه، زما دا نوکري، زما دا سفر کول چې هر څه وي دغه رشته ده ځان ته کوم، بچی ته کومه چې هر څه مشکل ته لري، هر څه ضرورت وي نو دقه پکې ووایه. ورسره دا الفاظ هم بعضې احادیثو کې راغلي عاجلي امره و عاجلي، یا الله سمدستي خیري پکې یا بعد کې خیري، که اوس خیري اوس راته نصیب کا، که اوس مې پکې خیر نه آینده میاشت کې، آینده کال کې یا وروستو کلونو کې زما خیري، یا الله بې راته نصیب کو، بې راته پکې خیر وګرځوه. هذا الامر دغه کار چې کوم کار یې عقبوي خیر لی فی دیني، زما په دین کې خیري، زما دین ته پکې نقصان نه بلکې زما دین ته پکې فایده وي. خیر لی فی دیني و معاشي، زما زندګۍ، زما معاش. بل احادیثو کې معاشتي، معاش او معاش مطلب زما د ژوند چې کوم اسباب دي، زما د ژوند چې کوم ضرورت دي په دې کې پکې خیر وي، زه پکې غریب کېږم نه، زما په بدن باندې یا زما په مال کې پکې څه نقصان نه راځي. عاقبت امري، او انجام هم یا الله ښه وي. ته په انجام باندې پوهېږي، زه په انجام نه پوهېږم. اوس به دې کار کې خیر ښکاري، هسې نه بعد کې پکې ماته نقصان وي. اوس به دې ملک ته سفر کول ماته خیر ښکاري، هسې نه بعد کې زما آینده نسلونو دپاره پکې شر وي. یا الله ته پوهې او زه نه پوهېږم. دې هر څه ته پوره توجه فقدره لي، یا الله ما قادر کې په دې باندې، زما تقدیر کې دا وګرځې. یا الله ما ته آسان کې ویسره لي، یا الله ما ته آسان کې سهولت سره د دې کولو توفیق را نصیب کې. ثم بارک لي فی، یا الله بیا پکې مزید برکت هم پکې ته واچې. دا ګور یو دعا هم ده چې یا الله ما ته آسان هم کې او ما ته پکې ته برکت هم واچې. وان كنت تعلم، او یا الله که ته پوهېږي ان هذا الامر چې دغه امر چې کوم امر وي هغه به ځان ته را متوجه کړي، دا سفر یا دا نکاح وغیره، او عاجل امره و عاجل ورسره ویلی شي اوس پکې خیري یا اوس پکې نقصان وي یا بعد کې پکې نقصان وي، دا به ذهن کې راولي. یا الفاظ هم بعضې احادیثو کې منقول دي شر لی فی دیني، زما په دین کې ماته نقصان راکوي. هغه شان الفاظ دي و معاشي، معیشت او ژوند کې ماته پکې نقصان وي، زما مالی یا بدني نقصان پکې وي. و عاقبت امري، یا انجام لحاظ سره زما پکې نقصان وي. فاصرف عني، یا الله دې کار نه ما واړې، ماته بالکل واړې، زړه مې ترې نه تور کړي، دا لار راته بالکل بدله کړي، بل شی راته پکې خیر پیدا کړي چې هغې طرف ته مې توجه واړي. واصرفني عنه، ما د دین واړې او زمانه واړې، مکمل مې تې زړه تور کړي. وقدر لي الخير، او قادر کې ما لره، یا آسان کې ما لره، یا اندازو کې ما لره الخير، د بل یو خیر، د بل ښه کار، حیث کانا چې کوم ځای کې وي، په کوم کیفیت کې وي. حیث ظرفیه هم راځي، مختلف معناګانې ته کولی شي چې کوم کار یو کوم ځای کې وي، په کومې طریقې وي، الله ستا په علم کې دي او زما توجه ورته نشته، یا الله تا ته معلوم دی. خیر حیث کان لي ثم ارزني به، بیا الله به هم په هغې باندې راضیم کړي چې که دې کې مې خیر وي، په دا راته آسان کړي، دا راته مقدر وګرځې، دې کې راته برکت واچې او بیا مې پرې راضي کړي، او که نه دې کې مې خیر نه وي زړه مې ترې تور کړي، وایړې رانه او په هغې مې راضي کړي. بل ځای کې مې پکې خیر وي هغې ته مې توجه واړې، هغه راته آسان کړي او هغې کې راته خیر وګرځې. نو دا د استخارې دعا شوه. امید د الله نه چې تاسو په دې الفاظو باندې صحیح پوه شوي. که بیا هم کوم مشکل وي، کوم سوال وي، نو انشاءالله زه ستاسو ته حاضر یم. الله تعالی دې وکړي چې په دې خبرو تاسو پوه شوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.